हेलो एवरीवन वेलकम टू टीच बॉय। आज आम देखा जे अष्टम श्रेणी विज्ञान है जे प्रथम सब्जेक्ट विषय हूँ विज्ञान जगतर अन्वेषण प्रथम अध्याय अनुसंधान चिंतन पर देखा विषय वस्तु कमी जा कहले जे विज्ञान जगत को जानवर जे जिज्ञासा तुमर रही श्रेणी तुम्हें अधिक भाव में कर दुसाहसिक और अनुसंधानमूलक कार्य द्वारा यह फलप्रद हो पार। पूर्व श्रेणी किपरि और कहीं प्रश्न मध्यम आम चतुर्पार्श्वर थिबा आश्चर्यजनक घटना विज्ञान को किपरि आविष्कार करथिले ताहा जानुछु। जे आमे जानिलु जे विज्ञानर विकास अहरह चली जे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर को नूतन प्रश्न तैयारी करिबारे एवं गभीर अनुसंधान सहित आमर धारणा को धीरे धीरे परिवर्तन करिबारे जे वर्तमान अष्टम श्रेणी रे परिवर्ती पदक्षेप स्वरूप आम विज्ञान जगतर अधिक अन्वेषण करी जानी परिबा जे विस्मय और विवर्तन ही एकत्रित भाव में विज्ञानर कार्यकारिता को विकास धारार आधार बोली कहुई। जे केवल नूतन तथ्य शिखा नुहे बरम तथ्य को खोजी बाहर करने एवं यही श्रेणी आमर उद्देश्य विज्ञान अनुसंधान अर्थ केवल किसी देखा एवं तत्संपर्कित सरल प्रश्न पचार सीमित नुहे। वर्तमान तुम्हें अधिक सुचिंतित प्रश्न पचारि पारिबो एवं ସେହି प्रश्न गुड़िक उत्तर देवाई सरल परीक्षण कर उपाय प्रस्तुत करिपारिबो एवं तापर तुमर बोधगम्यता उन्नत करने पर्यवेक्षण देन जे पर्यायक्रमे आम शिखा किपरि सावधानतार सहित प्रश्न गुड़िक मध्यम पर्यवेक्षण करिपारिबा जे चिंतन सह परीक्षण करवा एवं आम जहाँ देखुचु ताहा स्पष्ट भाव में व्याख्या करवा। एमिति करने द्वारा तुम्हें माने केवल शिक्षार्थी नुहे बरम अनुसंधानकारी कुनी वैज्ञानिक हेब एवं वास्तव में विश्व रे थिबा द्वंद्व गुड़िकर अनुसंधान करिवो। तुम्हें यही यात्रा दैनंदिन जीवन आरंभ करी विश्वर बड़ बड़ रहस्य को भेद करिपारिबो जेपरिक चकटा अट्टा गुला किछि समय पर कहीं विश्वर उष्णतार परिवर्तन कहीं हेउछि इत्यादि कहला जे जेतेबेले तुम्हें यही बहीर प्रत्येक पृष्ठा पढ़िबो आमे आशा करूछु जे पृष्ठा गुड़िकर आकर्षणीय डिजाइन लक्ष्य करिवो कहला जे बाम पार्श्वर तले तुम्हें एक मूलर प्रतिछवि पाइबो जहाँ गभीर ज्ञान दृढ़ भित्तिभूमि प्रतीक अटे और यह आमको आमर परिवेश परंपरा सांस्कृतिक प्रकृति ऐतिहासिक जोड़ी रखे। देन कहला जे डाहाण पृष्ठ पर कोण तुम्हें आकाशर उड़ुवा एक गुड़ीर चित्र देखियो जहाँ आमको मन पकाई दिए अजणा अनुसंधान करने को हेले जिज्ञासा सह जड़ पड़े कहला एकत्रित भाव में यही दुईटी प्रतीकमूलक एवं गुड़ी तुमको प्रकृत पर्यवेक्षण करने को उत्साहित कर जहाँ तुमर धारणा गुड़िक नूतन दिग आड़ को जीवाक मार्ग देखाइब। मन रख विज्ञान रे अनुसंधान जेतेबेले सर्वोत्तम फल प्रदान करे सेतेबेले आमे स्वाधीन भाव में सृजनशील चिंताधारा सहित सतर्क पर्यवेक्षण करिथौ। देन कहले जे देख से कहले टाइप डाहाण पटे छवि अच्छी देखिपे आपण मैंने देन कहले जे यही वर्ष आमर अनुसंधानकारी दुसाहसिक कार्य सूक्ष्म जीवाणु ठारू आरंभ करी गृह मान स्थिति पर्यंत नहीं जावाकू आम एड़ाई पारिबा नाही कहला जलर एक क्षुद्र कणिकार परीक्षा आम यह आरंभ करिबा कहला आम सहित गभीर भाव में जड़ित किंतु अदृश्य सूक्ष्म जीव मानकर एक लुकायित दुनिया को उन्मोचन करिवो। एमानंक मध्यरु किछि अदृश्य जीव जहाँ आमको आमर खाद्य हजम करिबारे किंबा औषध उत्पादन करिबारे साहाय्य करे एवं अन्य गुड़िक क्षतिकारक होई पारे जहाँ रोग संक्रमण सृष्टि करिपारे किंतु सुस्थ रही आम शरीर निमित्त कौन आवश्यक आम देखा जानते कहले जे गोटे मनुष्य सुस्थ सबल रही कौन कौन नित्यान्त आवश्यक होता है कहला जे आम यही संक्रामक सहित किपरि लड़ी पारिबा एवं पुष्टिकर खाद्य खाइबा सहित व्यायाम औषध एवं टीका आमको सुस्थ रखा सहित संक्रमण रक्षा करें कहला किपरि साहाय्य करे ताहा आम जानिबा कहला जे किंतु यह आरंभ मात्र आजिर दुनिया रे विज्ञान आमर जीवन को उन्नत करिबार एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि कहला जे उदाहरण स्वरूप कहला आमे आमर जीवन को सहज करने अनेक उपाय विद्युत को व्यवहार करूँ
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାପନ ଆମକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ତା'ର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ମୋଟର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କହିଲା ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଭାବରେ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଆମେ ଏହି ବଳ ସମୂହକୁ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। କହିଲା ଯେ ଏହି ବଳ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଗତି ବୁଦ୍ଧିରେ ମନ୍ଥର କରିଥାଏ କିମ୍ବା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। କହିଲା ଯେ ବଳଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଫଳରେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଏକ ବଲ୍, ଯାହା ଦେଖ ଛବିରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କହିଲା ଯେ କାହିଁକି ତଳକୁ ଫେରିଆସେ କିମ୍ବା ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଲେ ଏହା ଏକ କାର୍ କାହିଁକି ଅଟକି ଯାଏ ତାହା ସହଜରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିହୁଏ। କହିଲେ ଯେ ଏହା ଆମକୁ ଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ ଯେ ଏକ ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବଳ କିପରି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ବଳ ଏବଂ ଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ବାୟୁ କିପରି ଗତି କରେ ତାହା ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କହିଲା ଯେ ଚାପରେ ଅଳ୍ପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିପରି ମୃଦୁ ପବନ କିମ୍ବା ଏକ ବୃହତ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିପରି ଘୂର୍ଣ୍ଣ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କହିଲା ଯେ ଆମେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କୃଷି ଓ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କହିଲା ବାୟୁ କିପରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କିମ୍ବା କାହିଁକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଫୁଟେ। କହିଲା ଯେ ଏହାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେମାନେ କିପରି ଗତି କରନ୍ତି। କହିଲା ଯେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାର ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କହିଲା ଯେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ମୌଳିକ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ, ଯୌଗିକ, ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଉପାଦାନ ଯାହା ଏକତ୍ରିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବ, ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ। କହିଲା ଯେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ଭାବରେ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। କହିଲା ଯେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ କିପରି ହୁଏ ଜାଣିବାରେ ଆମେ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚିନି କିପରି ଚାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଏହାକୁ ମିଠା କରିଥାଏ। ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। କହିଲା ଯେ କଣିକା ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ଜଗତରୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଜଗତକୁ ଯିବା। କହିଲା ଯେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କିପରି ସମତଳ ଏବଂ ବକ୍ର ଦର୍ପଣରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଲେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଏହାର ଗତିପଥ ବଙ୍କାଇଯାଏ। ଲେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଲେନ୍ସ ଚଷମାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଗାଡ଼ି କାଚରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କହିଲା ଯେ ଏହା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ବସ୍ତୁର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏକ ଚକଚକିଆ ଧାତୁ ଚାମଚରେ ଏକ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କ'ଣ ଘଟେ କିମ୍ବା ଚଷମା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାରେ ଆଲୋକର ଏହି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ କରେ। ଯେ କେବଳ ଏକ ଚିକ୍କଣ ଦର୍ପଣ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅମସୃଣ ଏପରିକି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆପେକ୍ଷିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରର କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଆଲୋକିତ ହୁଏ, ଯାହା ଆକାଶରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାର ଛବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି କିପରି ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କହିଲା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପରେ ମଣିଷ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। କହିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମ ଗ୍ରହରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଗତି ସହିତ ପୃଥିବୀ ଆମ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହା କ'ଣ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କହିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗତିବିଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କହିଲା ଯେ ଛୋଟ ପତଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ତିମି ମାଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛୋଟ ଘାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଦ୍ରୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଆମ ଗ୍ରହରେ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରୁଥିବା ବାୟୁ, ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଜଳବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର କଷ୍ଟକର। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି। ଦେନ୍ କହିଲା ଯେ ଏହି ବହିର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଜୀବନ ଉପଯୋଗୀ କରୁଥିବା କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରି ବୁଝିପାରିବା। ଯେ କହିଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ଜୀବ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ଯାହା ଆମକୁ କ୍ଷତିକାରକ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ମାନବକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆମକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ହେଲା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନ ମୂଳକରେ ଆମେ ହିଁ ରହିଛୁ। ହେଲା ଯେ ଆମେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛୁ। ହେଲା ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରିପାରିବା, ଏହା ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମାପନ, ପରିବୀକ୍ଷଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନକୁ ରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହେଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସହଜ ହୋଇ ନପାରେ। ହେଲା ଯେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏହି ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ହେଲା ଯେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପୃଷ୍ଠାରେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରିଯିବା। ଆମେ ଜଳଖିଆ ଭାବରେ ଖାଇଥିବା ପୁରୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ପତଳା? ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ମନେ ରଖ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରେ ରହିଛି। ତୁମେ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଘରେ ତୁମର ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ହେଲା ଯେ ତୁମକୁ କେବଳ କୌତୂହଳ ସତର୍କତାର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯଦି ଏଇଭଳି ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ। ହେଲା ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଯେ ଗରମ ତେଲରେ ରଖିଲେ ପୁରୀ କିମ୍ବା ପରଟା କିପରି ଫୁଲିଯାଏ, କିମ୍ବା ରୁଟି ସିଧାସଳଖ ଶିଖା ଉପରେ ରଖିଲେ କାହିଁକି ଫୁଲିଯାଏ? ବେଲୁନ୍ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ପତଳା କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଚାରିପାରେ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ। ହେଲା ଯେ ଆସ ଦେଖିବା କିପରି ଆମେ ଏହି ସରଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣାରୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବା। ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ବେଲୁନ୍ ଭଳି ଫୁଲି ଉଠେ? ହେଲା ଯେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଏହା ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ହେଲା ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବୋଧହୁଏ ଚକଟା ପାଇଥିବା ଅଟାର ମୋଟେଇ ଏବଂ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ହେଲା ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୂନା, ଅଟା ବା ମଇଦା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଜାଣିବା ସମୟରେ ଗରମ କିମ୍ବା କରେଇ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଖସାଇ କିମ୍ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇ ପାରିବା। ହେଲା ଯେ ଏହି ଉପାୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ହେଲା ଯେ ତଥାପି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ମାପିପାରିବୁ। ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିର ଉତ୍ତର କେବଳ ହଁ ବା ନା ହୋଇପାରେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଇପାରେ। ହେଲା ଯେ ହୁଏତ ଆମେ ପୁରୀ ଫୁଲିଛି କି ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ମାପିପାରିବୁ। ଏହିଭଳି ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ହେଲା ଯେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଅଟାର ଏକ ମୋଟା ସ୍ତର ଏବଂ ବିପୁଳ ପୁରକୁ ପତଳା ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ହେଲା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ରଖି ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ହେଲା ଭଲ କଲା ଯେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ କମ୍ ଗରମ ଥିବା ତେଲରେ ପକାଇବା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାହା ସବୁ କିଛି ଲେଖି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ହେଲା ଯେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗନ୍ଧ ବା ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା କି? ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିବା ପରେ ତୁମେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବ। କଲା ଯେ ଜଳଖିଆର ପୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସତେଜ କିମ୍ବା ବାସି ଅଟାରୁ ତିଆରି ହେଲେ ଭଲ ଫୁଲିଥାଏ? ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛିଦ୍ର କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେନ୍ କହିଲା ଯେ ସରଳରୁ ଜଟିଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିରୀକ୍ଷଣର ଚିନ୍ତାଧାରା। ହେଲା ଯେ ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପୁରୀ ଫୁଲିବାର ଏହି ସରଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି।
ହେଲା ତେଣୁ ଏହା ପୁରୀର ଫୁଲା ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅଙ୍କୁଚିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଂଶ ହେଉ, ତୁମର ସତର୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ ହିଁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇ ତୁମକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଗତରେ ଆଗେଇ ନେବ। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ନ୍ୟୁ ବହି, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।